آج میرے گھر کے اوپر والے خفیہ کمرے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور نیچے عورتوں کا رش لگا ہوا تھا۔ میں سب کو چائے پیش کر کے تھک چکی تھی۔ یہ سلسلہ پچھلے 1.5 سال سے چلتا آ رہا تھا اور اب مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرے شوہر کو تو میری تھکن کا کوئی احساس ہی نہیں تھا، کیونکہ میں واقعی ان میں مریضوں کی خدمت کر کے تھک چکی تھی، کیونکہ یہاں پر آنے والی عورتوں کی زیادہ تر تعداد دوسرے شہروں سے تھی۔ عورتیں نہ جانے کتنی دور سے علاج کا سن کر میرے شوہر کے پاس آتی اور خوشی خوشی واپس بھی چلی جاتی۔ میرا شوہر بانجھ پن کا علاج کرتا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ سارا علاج صرف ایک سونف کے ذریعے کرتا۔ عورتوں کے منہ میں سونف رکھ دیتا، ان سے کہتا سونف ان کے دانتوں میں بیچ میں رہنا چاہیے۔ کافی ساری عورتوں کو یہ کام بہت مشکل لگتا، لیکن میرا شوہر ان سے کہتا اگر تم لوگ کو اولاد چاہیے تو یہ کام کرنا ہوگا، کیونکہ اولاد آسانی سے نہیں ملتی۔ میں حیران تھی کہ واقعی عورتوں کو اولاد کی اتنی زیادہ خواہش ہے کہ وہ کسی حد تک جانے کو تیار تھی۔ جتنی دیر میں باری آنے کا انتظار کرتی اتنی دیر میں ازواجی زندگی کے قصے لے کر بیٹھ جاتی۔ وہی ساس بہو کے جھگڑے، تانے، معاشرے کا پریشر۔ ہر عورت کی اپنی پلک کہانی تھی، لیکن ہر کہانی کی بنیاد بے اولادی سے شروع ہوتی۔ کچھ عورتوں پر امید نظر آتی تو کچھ بالکل مایوس ہوتی۔ کچھ تو ایسی لڑکیاں تھیں جن کی شادی کو صرف 1 سال ہوا تھا اور علاج کروانے کی بجائے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے میرے شوہر کے پاس آتی تھیں۔ لیکن ان ساری باتوں میں ایک بات جو مجھے سب سے حیرت کی باعث تھی وہ یہ کہ مجھے اور میرے شوہر کو خود کو بھی اولاد نہیں تھی، اور میں حیران تھی کہ آج تک میرے شوہر نے وہ سونف کا دانہ مجھے کیوں نہیں دیا۔ میں نے کئی بار کہا مجھے سونف کا دانہ دے دیں، لیکن ان کا کانوں میں جون تک نہ رہی تھی۔ انہیں بس اپنا کاروبار چمکانا تھا۔ جو عورتیں علاج کے لیے آتی تھیں خفیہ کمرے میں ان کو لے جایا جاتا اور پھر صبح شام سے تک وہ وہیں رہتی۔ ان میں سے بہت ساری عورتیں 1 یا 2 مہینے بعد خوشی خوشی مٹھائی لے کر میرے شوہر کے پاس آتی تھی کہ انہیں حمل ٹھہر چکا ہے۔ میری عقل میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی تھی، آخر کیسے ان عورتوں کو حمل ٹھہر جاتا ہے؟ کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، اور سچ کہتے ہیں۔ میرا شوہر جو ہر کسی کا علاج کر کے انہیں اولاد کی خوشخبری دیتا، خود اسے اور مجھے اولاد نہیں ہوتی تھی۔ نہ وہ میرا علاج کرنے پر آمادہ ہوتا اور نہ ہی مجھے سونف تک رسائی دیتا۔ سونف کے دانے کو ایسی جگہ چھپا کر رکھتا جو میری پہنچ سے دور تھا۔ میں اس کی غیر موجودگی میں سارا گھر کنگال دیتی، مگر وہ مجھے سونف نہ ملتا۔ اور جو خفیہ کمرہ تھا اس کمرے میں جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ عورتوں کے جانے کے بعد وہ اس کمرے کی صفائی بھی خود ہی کرتا۔ پہلے تو میں نے شوہر کے معاملات میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کی، مگر مجھے اپنے گھر کے بہت کام تھے، ان میں عورتوں کی مہمان نوازی بھی میرے ذمہ تھی۔ ایک روز گھر میں علاج کے لیے آئی ایک عورت مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اس نے مجھ سے دلچسپی ہونے لگی تو مجھے سارا دن مہمانوں کو چائے اور پانی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں ابھی تھکی ہوئی تھی، اس عورت کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا میرا نام شگفتہ ہے۔ کہنے لگی کیا تم حکیم بابا کی بیوی ہو؟ تو میں نے کہا جی میں ان کی بیوی ہوں۔ مجھے یہ نام حکیم بابا بڑا ہی عجیب لگتا تھا۔ خیر یہاں پر آنے والی ہر عورت نے اپنی مرضی کے نام سے بلاتی تھی، کہ کوئی انہیں ڈاکٹر کہہ رہی ہوتی تو کوئی حکیم، کوئی پیر، تو کوئی عامل۔ جو سمجھ میں آتا وہی میرے شوہر کو بلاتی۔ البتہ یہ صرف ایک جانتی تھی کہ میرا شوہر شاید ان سبھی کو سونف کے ساتھ روحانی علاج کرتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ تم حکیم صاحب کی بیوی ہو، بڑی ہی اچھی قسمت پائی ہے تم نے، جو تمہیں حکیم بابا جیسے شوہر ملے۔ کتنا عرصہ ہو چکا ہے شادی کو؟ شاید وہ عورت پہلی دفعہ یہاں آئی تھی۔ میں نے بتایا کہ میری اور حکیم کی شادی کو 1.5 سال ہو چکے ہیں۔ وہ پھر دلچسپی سے میری جانب دیکھنے لگی اور بولی 1.5 سال ہو چکے ہیں، تمہارے بچے کتنے ہیں؟ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آئی۔ جو پوچھ رہی تھی 1.5 سال میں اولاد 10 سال ہو گئے، چچا ہوئے کہنے لگی جی ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ عورت حیرانگی سے میرے چہرہ دیکھنے لگی اور بولی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حکیم صاحب تو سبھی کا علاج کر رہے ہیں، خود ان کی بیوی ابھی تک ماں نہیں بن سکی۔ آس پاس بیٹھی عورتیں بھی میرا
चेहरा देखने लगी तो मुझे झिझक से आने लगी। ये सवाल तो मेरे ज़हन में कब से बिलक रहा था, मगर मैंने जवाब देने की बजाय फ़ौरन बात पलट दी और कहने लगी, हकीम बाबा कहते हैं कि अभी अपनी औलाद नहीं चाहते, वो इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। अगर उनको औलाद होगी तो दुनियावी कामों में मसरूफ़ हो जाएँगे। इतना सुनकर औरतें खामोश हो गईं और मेरे शोहर की वाह-वाह करने लगीं। मगर बात ये है कि अंदर ही अंदर से मुझे खाने लगी। रात गए तक औरतों का मानता बंधा हुआ रहता और शौहर औरतों को 3-4 घंटों के लिए कमरों में रखता और खुफिया कमरे के बाहर किसी को भटकने ना देता। फिर वो औरतें नीचे उतरती तो बेहद खुश होती, उसके करीब भी बेहद मशहूर-कुन मशबूर ही रहती। वो खुशी-खुशी आती और कहती, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं हमला हो जाऊँगी। इस रात मुझे कामों से फ़ारिग होते-होते रात के 12 बज चुके थे। जब आखिरी औरत अपने घर को चली गई थी, तब की हारी थोड़े गुस्से में भी थी। फ़ौरन चले हुए शोर के कमरे में जाने लगी। अभी मैंने पहला कदम ही रखा था कि शोर गुस्से से बोला, शगुफ्ता तुम अंदर कहाँ आ रही हो? जानती नहीं यहाँ पर सिर्फ बेऔलाद औरतें ही आ सकती हैं। इतना कहकर उन्होंने फ़ौरन मुझे कमरे से बाहर झटक दिया। मेरा वो कदम जो अंदर जाने के लिए उठा, बाहर आ गया। मैं हैरानगी से शोर की तरफ देखने लगी और के बोली, जब आपके पास आने वाली औरतें कमरे में आ सकती हैं, तो आपकी बीवी आपके पास क्यों नहीं आ सकती? शोर कहने लगा, ये एक खास कमरा है जहाँ सिर्फ बे-औलाद का इलाज होता है। शोर का सवाल सुना तो मैं फ़ौरन कहने लगी, बे-औलाद तो मैं भी हूँ। मेरी शादी को 1.5 साल हो चुका है। फिर आखिर आपका वो शौक मुझे क्यों नहीं खिलाते? अब तो आपके पास इलाज करवाने के लिए आने वाली औरतें भी सवाल करने लगी हैं। आखिर आप अभी तक माँ क्यों नहीं बन सकी? मैं कब तक बहाने बनाकर झूठ बोलती रहूँगी? शोर ने जब ये सुना तो फ़ौरन झटक कर दूसरी जानिब देखने लगा और बोला, तुम नहीं समझोगी। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरा सारा अमल ज़ाया हो जाएगा और फिर कुछ हाथ में भी नहीं रहेगा। इतना कहकर वो अपनी हाथ में मौजूद 5,000 का नोट की गुत्थी को गिनना शुरू हो गया। वो 5,000 के नोट थे और मैं जानती थी कि उसने ये सारे पैसे औरतों से ही वसूल किए हैं। मैं जानती थी कि ये पैसे उसने औरतों से ही वसूले हैं। मेरा शौहर मुझे खूब ज़रूरत पूरी करता, मगर उसके बावजूद भी मुझे औलाद की कमी सताती थी और ये तजस्सुस बढ़ता चला गया। दूसरों को इलाज कराने वाला मेरा शौहर मुझे क्यों नहीं माँ बनने दे रहा? आखिर इस बात में ऐसा क्या राज़ है जो मुझे सौंफ खाने नहीं देता? मैं सोच चुकी थी, हर हाल में वो सौंफ खाकर ही रहूँगी। आखिर सभी माँएँ बन रही हैं, मेरी भी ख्वाहिश है मैं भी माँ बनूँ। दिल में अजीब-सा तजस्सुस आता है। बाज़ दफ़ा शोर से गुस्सा भी आने लगता है। इस बार जब शोर कमरे से बाहर जाएगा तो मैं फ़ौरन उस कमरे में घुस जाऊँगी। उनके सौंफ के दानों को ढूँढ कर ही रहूँगी, मगर शोर से भी डर लगता था। वो अमलियात जानता था और रूहानी इलाज किया करता था। ये ना हो कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके खुफिया कमरे में जाऊँ और उसके ताबे जिन्नात मुझे ही पकड़ लें। एक दिन अजीब-सा खौफ था, दिल में कई वसवसे थे। मुझे उन सब कामों से डर भी लगता था, मगर तजस्सुस था कि मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा। शोर कई हफ्तों में 3 दिन औरतों का इलाज किया करता, जब बाकी दिन वो आराम से घर में रह रहा करता और कभी बार दोस्तों के पास चला जाया करता। एक रोज़ जब वो घर से गया तो इत्तेफ़ाक से दरवाज़ा खुला ही छोड़ गया। मैंने उसके जाने के बाद डरते-डरते कमरे में कदम रखा, उस कमरे का ताला खुला था। शायद चोर जल्दी में वापस आने वाला था, इसलिए वो ताला लगाकर जाना भूल गया। मैंने डरते-डरते कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे के अंदर दाखिल हो गई। वहाँ कुछ गैर मुनासिब चीज़ें मौजूद ना थीं, कमरा सादगी से आरास्ता था। कीमती शोर सफाई भी उस कमरे की खुद ही किया करता था, इसलिए आज पहली बार उस कमरे को अंदर से देख रही थी। छोटा-सा कमरा था, चंद किताबें एक तरफ पड़ी हुई थी और कुछ अजीब-गरीब अश्काल रखी थी। वहीं पर कुछ मोमबत्तियाँ पिघली हुई थी और एक बड़ी कांच की बोतल थी जिसमें सुर्ख का माया मौजूद था। जलती हुई उस बोतल की जानिब आई और ढक्कन खोलकर उसे सूंघा तो उस कदर मसरूर खुशबू थी कि मुझ पर सैरदारी होने लगा। इतनी खुशबूदार खुशबू तो पहली दफ़ा सूंघ ही रही थी। इस खुशबू पूरे कमरे में फैलने लगी तो मैंने उसका ढक्कन बंद कर दिया, कहीं शोर को मेरी मौजूदगी का शक ना हो जाए। मैंने अपना ध्यान उस बोतल से हटाया, आस-पास देखने लगी। मैं यहाँ पर सौंफ ढूँढने आई थी ताकि मैं भी हमला हो सकूँ।
میں نے اس پاس نظر دوڑانا شروع کی، دروازے کھولے اور چیک کیا مگر مجھے کہیں کچھ سونف نظر نہیں آ رہے تھے۔ نہ جانے اس وقت کہاں تھے۔ کہیں شور سونف کو کسی ڈبیا میں ڈال کر اپنے ساتھ تو نہیں لے گیا، مگر ایسے کیسے ممکن تھا؟ شور جب گیا تھا تو اس کے ہاتھ خالی تھے۔ میں نے ابھی واپس جانے کے دروازے کی طرف پلٹ کر دیکھا، میرے پاؤں تالین سے اٹکا اور میں منہ کے بل فرش پر گر گئی۔ میرے ہاتھ میں موجود چوڑیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ میں سسک کر رہ گئی، فوراً ہاتھ کو دیکھا جس سے خون آ رہا تھا، ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی ٹکڑے دیکھی، ہڑبڑا کر فوراً ان ٹکڑوں کو اٹھایا تاکہ شور کو شک نہ ہو جائے۔ اسی پل میری نظر میز کے نچلے حصے کی طرف گئی، جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ شور کے دماغ کا بھی جواب نہیں تھا۔ آخر کیا تھا اس دروازے میں جو مجھ سے چھپا کر رکھا تھا؟ وہ سونف اس نے میز کے نیچے بنائے گئے ایک خفیہ دراز میں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے وہی اس دروازے کو کھولا تو سونف کی ڈبیا پر نظر پڑی تو میں خوش ہو گئی۔ وہ سونف ایک ماہ تک آنے تھے اور روزانہ فجر کی نماز کرنے کے بعد ہی کھانے تھے۔ میں نے فوراً ایک مٹھی سونف وہاں سے نکال کر اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھ لیے اور ہر چیز کو واپس اپنی جگہ پر رکھ کر نیچے اتر آئی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، دماغ میں کئی خیالات آنے لگے تھے۔ میں اپنے بچوں کا تصور کرنے لگی، کچھ ماہ بعد میں بھی حاملہ ہونے والی تھی۔ یہ سوچ کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، مگر ڈر بھی تھا کہ کہیں شور کو مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ میں نے اس کمرے میں گئی، جب شور واپس آیا تو سیدھا خفیہ کمرے میں گیا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ مجھ پر شک نہ ہو جائے، مگر ایسا نہ ہو۔ جب میں نیچے اتر کر کافی مطمئن سا لگ رہا تھا، کہنے لگا کہ وہ بیگم آج باہر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ میں بھی مان گئی، ان کے ساتھ باہر کھانا کھانے چلی گئی۔ کل سے ایک بار پھر عورتوں کا تانا بدنے والا تھا۔ ہم رات کو کھانا باہر کھایا۔ میں کافی خوش تھی اور میری خوشی شور نے بھی نوٹ کی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، کیا بات ہے شگفتہ، کافی خوش لگ رہی ہو؟ مگر میں یوں ہی بات کو ٹال گئی۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ سانف اپنے دانتوں کے درمیان رکھ کر کتنی ہی دیر بیٹھی رہی، جب تک سونف کی خوشبو میرے پورے وجود میں پھیل نہ گئی اور منہ میں وہ سونف بالکل نرم پڑنے لگے۔ تب تک میں نے ان سونفوں کے دانوں کو منہ سے نہیں نکالا۔ میں بے ہوش تھی۔ جیسے ہی دن چڑھا تو دور دراز کے علاقوں سے بڑی بڑی بسیں اور گاڑیوں بڑھ کر عورتیں یہاں آنے لگیں۔ پچھلے ماہ جو خاتون آئی تھی وہ سبھی مٹھائی کے ڈبے اور ٹوکریاں لیے ہوئے اندر داخل ہوئی اور خوشی سے میرے شوہر کو دیتے ہوئے کہنے لگیں، آپ کی علاج سے ہم حاملہ ہو گئی، ہمارا تو گھر بچ گیا۔ ہر عورت کی الگ کہانی تھی۔ کوئی خوشی کے مارے رونے لگی کہ میرے شوہر کی وجہ سے اس کا گھر بچ گیا۔ بعض دفعہ دل میں عجیب سے وسوسے بھی آ جاتے کہ شوہر اتنی دیر تک غیر عورتوں کے ساتھ کمرے میں رہتا تھا، کہیں کچھ غلط، مگر اتنا ہی سوچ کر چپ کر جاتی تھی کیونکہ یہ سراسر گناہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو عورتیں بھی کبھی میرے شوہر پر اعتبار نہ کرتی، بلکہ کئی سو کے حساب سے آنے والی عورتیں تھوڑی کردار کی کچی ہوتی ہیں جو میرے شوہر کی بات مان کر اپنا وجود اس کے حوالے کر دیتی۔ خیر یہ خیال بھی میرے بعد میں ملازمت کرنے لگا، بھلا میں اپنے شوہر پر کیسے شک کر سکتی تھی؟ میں روزانہ باقاعدگی سے شوہر سے چھپ کر سونپ کھانے لگی۔ ابھی ایک ماہ گزر آیا تھا کہ مجھے اپنی طبیعت کچھ بوجھل سی محسوس ہونے لگی۔ مجھے ٹھیک سے کام نہیں کیا جا رہا تھا، وجود میں ایک عجیب سی تھکاوٹ محسوس ہونے لگی، بلڈ پریشر لو ہونے لگا۔ میں دور دراز سے آئی مہمان عورتوں کو چائے دے دے کر تھک سی جاتی، پورا بدن بس درد سا کرنے لگتا، کھانا کھانے کی کو جی نہ چاہتا۔ ایک بار تو مہمانوں کے ہوتے ہوئے یہ متلانے لگا تو فوراً واش روم میں گئی اور کہہ کرنے لگی، نہ جانے میری طبیعت کو اچانک کیا ہو گیا۔ پھر اچانک میرا دھیان سونف کے دانوں کی جانب کیا۔ یقیناً میں حاملہ ہو چکی تھی۔ یہ خیال آنا تھا کہ جیسے ہی میرے جسم میں جان آ چکی تھی، میں خوشی سے مسکرا اٹھی۔ میرا مرجھایا ہوا چہرہ پوری طرح کھل اٹھا۔ مجھے سونف کھاتے ہوئے ایک ماہ ہو چکا تھا، یعنی میں حاملہ ہو چکی تھی۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے محلے کی ایک عورت کو بلایا اور اس سے لوگوں کو میں نماز گزاری کے تعینات کر دیا اور خود عورتوں کے جانے کا انتظار کرنے لگی تاکہ وہ اپنے شوہر کو خبر سنا سکوں۔
मेरा तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मगरिब का वक़्त हुआ तो सारी औरतें घर से चली गई। शोर अपने खुफिया कमरे में कुछ ज़्यादा ही देर लगा चुका था। मैं खुद इंतज़ार ना करती रही। मैं उससे आवाज़ें देने लगी। शोर संजीदा हुआ तो मुझे देखकर कहने लगा, किस बात की खुशी है? तुम्हें आजकल काफ़ी खुश दिखाई देती हो। मैं खुशी से शोर के सीने से लगी और कहने लगी कि मेरी सबसे बड़ी मुराद पूरी हो गई। आखिर मैं क्यों ना खुश? शोर ने जब सुना तो सवाल नज़रों से उसकी जानिब देखने लगा और बोला, कैसी ख्वाहिश? कौन सी ख्वाहिश पूरी हो गई? मैं मुस्कुरा कर शोर का थामने हुए कहने लगी, मैं हमला हो गई, आप बाप बनने वाले हैं। तो शोर ने जब ये सुना तो उसका चेहरा सुर्ख से सफ़ेद होने लगा। वो सख्ते ही कैफियत में मुझे देखता रहा और फिर अगले ही पल अपने हाथ से एक झटके से मुझे हाथ से छुड़वा लिया। मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैं बेयकीनी से सदमे की कैफियत में शोर को देखने लगी। मैं कुछ सवाल करती उससे पहले ही शोर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैं बिस्तर पर गिर दी थी। शोर का ये रद्द-ए-अमल मैंने कभी सोच भी नहीं रखा था। मैंने सोचा कि शोर जब उम्मीद से होने की खबर मिलेगी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वो मेरे सदके वारे जाएँगी। आखिर तो हमारी शादी को तकरीबन 2 साल होने वाले थे और मैं हामिला हुई थी। मैं सदमे से शोर को देख रही थी। तभी वो जो बोला वो सुनकर मेरी कच्ची-कच्ची हिम्मत जवाब देने देने लगी और मैं रोने लगी। शोर गुस्से से कहने लगा कि बच्चा किसका है? ये कहाँ से मुँह काला करा कर आई हो तुम? शोर के अल्फाज़ थे या कानों में पिघलता हुआ शीशा। मैं बर्फ़ की मूरत बनी शोर को देखने लगी। मेरा तो साँस ही रुक चुका था। फ़ौरन बिस्तर से उठी और कँपकँपाते हुए लबों से कहने लगी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ। हम दोनों मियाँ और बीवी हैं। हमारे बीच एक अज़वाजी ताल्लुक़ है, एक जायज़ रिश्ता है। भला आप मुझ पर ऐसी तोहमत कैसे लगा सकते हैं? शोर ने जब ये सुना तो एक बार फिर मेरे मुँह पर थप्पड़ मार दिया। बोला कि खामोश हो जाओ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस कदर बदकिरदार निकलोगी। अब मेरी आँखों में धूल झोंक दिया। शोर के अल्फाज़ ने मुझे मज़ीद हैरान कर दिया। मैं कहने लगी कि ये आपकी ही औलाद है। मेरा खुदा गवाह है, मैं आप मुझ पर यूँ तोहमत नहीं लगा सकते। सब हकीकतें जानते हुए भला आप कैसे कह सकते हैं? शोर खामोश हो गया। वो कुछ कहना चाहता था मगर शायद उसके पास अल्फाज़ नहीं थे। वो कहने लगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं बाप बन ही नहीं सकता। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। शोर से कुछ कहती तकती उस एक ज़रूर कॉल आ गई। ना जाने क्या मसला था कि शोर वहीं पर छोड़ता हुआ घर से बाहर निकल गया। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मैं अजीब से वसवसे आ रहे थे। आखिर शोर कहना क्या चाहता था? मैंने सौंफ के दानों को लाशोरी के तौर पर एक दुपट्टे में डाला और कुछ सोचते हुए घर से निकल गई। मेरा रुख एक लेबॉर्टरी की जानिब था, जहाँ कर मैंने अपने टेस्ट करवाए। कुछ देर बाद जब रिपोर्टें आई तो मैं ये देखकर चौंकी कि मैं तो सच में ही प्रेग्नेंट थी। ये तो रिपोर्ट में देख रहा था, मगर फिर आखिर शोर मुझ पर तोहमत कैसे लगा सकता है? कुछ सोचते हुए उन सौंफ के दानों को भी टेस्ट के लिए लेबॉर्टरी में भेज दिया। लेबॉर्टरी वाले कहने लगे कि इसका रिजल्ट 2 दिन तक देंगे। मैंने घर आई तो शोर घर नहीं आया था। अगले रोज़ जब वो आया तो काफ़ी परेशान लग रहा था, जबकि मैं एक तरफ बैठी हुई रो रही थी। शोर ने मुझे देखा तो मेरे पास आया और बोला, सच-सच बताओ, किसके साथ मुँह काला किया? ये बच्चा किसका है? शोर के अल्फाज़ सुने तो अपना मुँह नोच कर कहने लगी कि खुदा का वास्ता है, मेरे किरदार पर मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो सौंफ खाए थे जो तुम दूसरी औरतों को देते थे और बदले में लाखों रुपए ले रहे थे। शोर ने जब ये सुना तो वो चौंका रह गया। वो शायद अल्फ़ाज़ भूल चुका था। फिर कुछ लम्हों बाद कहने लगा, पागल औरत, तुमने वो सौंफ कैसे खा लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये हाथ लगाने की? मैं गुस्से से कहने लगी कि क्यों नहीं खा सकती? आखिर क्या है आपके दिल में? आप क्यों मुझे उससे दूर रख रहे हैं? जब बाकी खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? शोर ने जो बात कही वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। शोर कहने लगा, मैं बाँझ हूँ, कभी बाप बन ही नहीं सकता, इसलिए तुम्हारी इस बात पर गुस्सा आया था। अब मैं मज़ीद गुस्सा हूँ कि तुमने मुझसे पूछे बगैर वो सौंफ खा लिए। उसी पल दरवाज़े पर दस्तक हुई।
रिपोर्ट्स मिल चुकी थी। शोर सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगा, कहने लगा, किस चीज़ की रिपोर्ट्स हैं? मगर जब मैंने रिपोर्ट खोलकर पढ़ी तो मेरे कानों से धुआँ निकलने लगा। उनमें जिस केमिकल का ज़िक्र था वो पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। उस सौंफ के साथ एक ऐसे केमिकल लगाया गया था जो औरतों के खून में शामिल होकर उनकी तबीयत यूँ ख़राब करने लगता जैसे वो हमला होती हैं। इसके बाद जब उस प्रेगनेंसी का टेस्ट किया तो वो मुस्बत ही आता है। मगर इसका असर कब तक रहता है? जब तक वो केमिकल थोड़ी मिकदार में लिया जाए, जब केमिकल छोड़ दिया जाए तो जिस्म वापस नॉर्मल हालत में आ जाता है। मैंने वो रिपोर्ट छोड़ के मुंह पर मारी और पूछा, ये सब क्या है? वो गहरी सांसें खारिज करके कहने लगा कि मैं तुम्हें ये सब बताने ही वाला था, मगर तुम सब कुछ पहले ही जान चुकी हो। दरअसल मैं औरतों को हमला नहीं करता, बल्कि उन्हें केमिकल वाला सौंफ खिला देता हूँ, वो रोजाना खाती हैं। जब उनका टेस्ट होता है तो रिपोर्ट में ये आता है कि वो हमला हो चुकी हैं। जब 2 माह बाद जैसे जैसे उसका असर खत्म होता है तो वो ये समझते हैं कि शायद उनका बच्चा ज़ाया हो चुका है। इसके बदले मैं कई सालों से लोगों से लाखों रुपए लेता हूँ, मगर अब कल से ही इस केमिकल पर पाबंदी लग चुकी है और मैं जो खुफिया तौर पर अपने एक डॉक्टर दोस्त के साथ मिलकर ये इस्तेमाल कर रहा था, उसे भी पुलिस पकड़ ले गई है और अब वो मुझे ढूँढ रहे हैं। मैं ये भी इलाका छोड़कर जाने वाला हूँ। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो लंबा अंदर जाऊँगा। शोर के अल्फाज मुझ पर इंकशाफात कर रहे थे। समझ ना आई कि अपनी किस्मत पर रहूं या शोर पर गुस्सा करूं। मैं सर पकड़ कर बैठ चुकी थी क्योंकि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शोर ने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया, मगर तभी छत और दीवारों से पुलिस एहलकार कूद कर अंदर दाखिल हुए। ने मेरे शोर को पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। सर पकड़ कर वहीं बैठी रह गई। बेशक बुराई और धोखेबाजी का अंजाम बुरा ही होता है। आज तक मैं यकीन भी नहीं कर सकती कि मैं इस कदर खतरनाक और धोखेबाज फ्रॉडिया के साथ रह रही थी। ये खबर पूरे इलाके में फैली तो औरतें शोर के तैन करने लगी, मगर खैर दबा चुकी थी।